नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ नवेम्बर मास 12 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, नुआपड़ा उपनिर्वाचन अपराह्न 5टा सुधा 72.31% मतदान। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई आज सकाळ 7टा ठारू भोट ग्रहण आरंभ होईछि। नुआपड़ा विधानसभा निर्वाचन मंडलीर मोट 358 बूथ रे मतदान अनुष्ठित बेले अपराह्न 5टा सुधा मतदान 72.31% रही। शांति श्रृंखलार सहित विभिन्न बुथ में मतदान जारी रही जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सूत्र सूचना मिली। परवर्ती खबर, दिल्ली विस्फोरण घटना को नहीं प्रधानमंत्री उद्वेग, कौन से षड्यंत्रकारी को छड़ा नहीं। भूटान मोदी वार्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में होता विस्फोरण घटना को नहीं गभीर उद्वेग प्रकाश करछंती। दिल्ली विस्फोरण पछरे जहार भी हाथ रही क्या छड़ा नहीं, समस्त षड्यंत्रकारी को शास्ति मिलिबो। भूटान माटी दिल्ली विस्फोरण को नहीं एमिति गर्जुचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारा देश पीड़ितों सह रही से प्रकाश करिसेंती। भूटान गस्तरे एक कार्यक्रम में जगते मोदी कहते घटना समस्त मन अशांति रही। दिल्ली में घटिथिबा विस्फोरण तांको व्यथित करिछि। एहा पछरे जे षड्यंत्रकारी रहिसंती सेमानको निपात कराजिबो। राति सारा घटना को नहीं से समस्त तदंतकारी संस्था सह आलोचना करथिले। भारतीय सुरक्षा एजेंसी विस्फोरणर प्रकृत कारण खोजिबे, कौन से षड्यंत्रकारी को छड़ा जिवो नहीं। परवर्ती खबर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट निकट में कार विस्फोरण 9 मृत्यु। पाकिस्तान एक गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को आसी। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तान इस्लामाबाद रे हाईकोर्ट निकट में एक विस्फोरण घटी। यह विस्फोरण एक कार रे होइछि। एही घटना रे 9 जनक मृत्यु घटिथिबा कहै जायछि। या सहित 12 रो अधिक लोक आहत होइथिबा कहै जायछि। मुख्य प्रवेश द्वार निकट में विस्फोरक जैकेट विस्फोरण प्राथमिक तदंतर जणा पड़िछि जे आक्रमणकारी भिड़ समय मुख्य प्रवेश द्वार निकट में विस्फोरक जैकेट विस्फोरण करथिला। सुरक्षा एजेंसी गुड़िक अंचल को घेराबंदी करी रखिछन्ति एवं इस्लामाबाद एवं रावलपिंडी रे हाई अलर्ट जारी करा जायछि। एपर्यंत कौनसी गोष्ठी एही घटना पई निजको दायी होई नांती, किंतु अधिकारी माने टिपटिपिया किंबा एहार सहयोग गोष्ठीर संपृक्त संदेह करूछन्ति। परवर्ती खबर, एसआई परीक्षा केलेंकारी तदंत पई सुपारिश करथिले मुख्यमंत्री। सीबीआई पक्षरु विज्ञप्ति जारी। ओडिशा पुलिस नियुक्ति बोर्ड द्वारा परिचालित एसआई परीक्षा केलेंकारी मामला रे राज्य सरकारक क्राइम ब्रांच तदंत करूछि। आगामी दिन रे एही मामलार तदंत केंद्रीय तदंत ब्यूरो जांच करिवो। केंद्र सरकारक तरफरु एने विज्ञप्ति जारी होइछि। सीबीआई तदंत पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गत मास 22 तारिख रे सुपारिश करथिले। मुख्यमंत्री को सुपारिश को केंद्र अनुमोदन करिछि। सीबीआई पक्षरु तदंत हेले आहुरी बड़ खुलासा हेबा बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर, सरिला बिहार विधानसभा निर्वाचन। ईवीएम रे सील हेला प्रार्थीक भाग्य। आउ किछि समय परे आसीबो एग्जिट पोल। बिहार रे किए गडिबो सरकार ताकु रहिला अपेक्षा एनडीए क्षमता बजाय रखिबो ना सरकार बदलिबो देखिबाको बाकी रहिला। 14 तारिख रे आसीबो एग्जिट रिजल्ट। प्रथम पर्याय रे प्राय 65% भोटिंग होइतिला। द्वितीय पर्याय रे मतदान शेष में सर्वाधिक 67.14% मतदान रेकर्ड करा जायछि। परवर्ती खबर, एनआईए करिबा मामलार तदंत। गृहमंत्री बैठक पर दायित्व हस्तांतर। दिल्ली में होइथिबा विस्फोरण मामलार तदंत दायित्व जातीय अनुसंधान एजेंसी को हस्तांतर करा जायछि। केंद्र गृहमंत्री उच्च स्तरीय बैठक पर एही निष्पत्ति निया जायछि। देशर सुरक्षा पई एहा गुरुत्वपूर्ण मामला होइथिबारु यार गभीर तदंत आवश्यक बोली बैठक में मत प्रकाश पाइथिला। एनआईए एही मामलार समस्त दिग को अनुसंधान करिवो। विस्फोरण घटिथिबा स्थानरु सीसीटीवी फुटेज संग्रह करा जायछि, ताहाको आधार करी छानबीन जारी रहिछि। सुरक्षा एजेंसी गुड़िक विस्फोरणकारी को चिन्हट करिबा एवं धरिया पई अहोरह प्रयास करूछन्ति। एथिपई विभिन्न स्थानर चढ़ाऊ करा जाउछि एवं संदिग्ध व्यक्ति को पचराउचरा करा जाउछि। परवर्ती खबर, दिल्ली रे विस्फोरण परे आसिला आईन मंत्री को बड़ बयान। दिल्लीर लालकिला मेट्रो स्टेशन निकट में होइथिबा विस्फोरण राजधानीवासी को थराई देछि। दिल्ली पुलिस घटनार तदंत को जोरदार करथिबा बेले मंगलवार स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करिसन्ति। एभଳି स्थिति ओडिशा रे मध्ये हाई अलर्ट जारी करा जायछि। पुलिस विभाग सह आलोचना करी सब स्थान रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायतिबा आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहचंती। श्रीमंदिर पई स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। एपरिक राज्यर समस्त रेलवे स्टेशन विमानबंदर रे सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाई दिया जायछि। समस्त पर्यटन स्थली निकट रे सुरक्षा को कड़ाकड़ी करा जायतिबा बेले स्थानीय जिला प्रशासन को चेकिंग करबा को निर्देश दिया जायछि। ओडिशा उपरे विपद नाही, सरकार समस्त विपदर मुकाबिला पई प्रस्तुत थिबा आईन मंत्री कहचंती। परवर्ती खबर, आईनजीवी पीतबास पंडाଙ୍କ हत्या मामला हाईकोर्ट रे निशर्त क्षमा प्रार्थना करिले ब्रह्मपुर एसपी। वरिष्ठ बीजेपी नेता पीतबास पंडाଙ୍କ हत्या मामला रे विवादीय बयान
ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଡାକ୍ତର ସରବଣା ବିବେକ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ମାମଲା ନ ଚଳାଇବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏସ୍ପି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନର ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ବାଚନୀ ମକଦ୍ଦମା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦେଇଥିବା ଟିପ୍ପଣୀ ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏସ୍ପି ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରକୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ସବୁଆଡେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଖବର ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍.ଏସ୍. ଗୋପାଳନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 36 ନମ୍ବର ବୁଥରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଧନଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଭୋଟରଙ୍କୁ ସହାୟତା ନାଁରେ ନିଜେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍.ଏସ୍. ଗୋପାଳନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ନୂଆପଡ଼ାରେ 14.99% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ସବୁଆଡେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଖବର ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ କଲକାତାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଭାରତ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଭାରତ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା କଲକାତା ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। କଲକାତା ପୋଲିସ ଆୟୁକ୍ତ ମନୋଜ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଉପାୟ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ରହିଛୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। କଲକାତା ପୋଲିସ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ ଦେବାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କ୍ରିକେଟ ସଂଘ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଆୟୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକର ଫଟୋ। ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଏନ୍ଆଇଏ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏନ୍ଏସ୍ଜି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତ୍ମଘାତୀ ହମଲାକାରୀର ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:52ରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ଟ୍ରାଫିକରେ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହୁଣ୍ଡାଇ i20 କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ପରେ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ i20 କାରକୁ ଚଳାଉଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀର ଫଟୋ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭୋଟ ଗଡ଼ବଡ଼ି। ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ବିଜେପିକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମତଦାନ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମତଦାନରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଉଁଠି ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ବିଜେପିକୁ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କେଉଁଠି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସି ମହିଳା ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭୋଟ ହୋଇସାରିଛି। ସେହିପରି କେଉଁଠି ଇଭିଏମ୍ରେ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ବୁଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଭାଲୁକଣା ପଞ୍ଚାୟତର 250 ନମ୍ବର ବୁଥରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏଠାରେ ବିଜେଡି କି କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ବିଜେପିକୁ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେବା ବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଲି ବତି ଜଳୁଥିବାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୁଥ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୋଟ ନ ଦେବାକୁ ମତଦାତା ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିବା ବେଳେ ସାନି ମତଦାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଉକ୍ତ ଇଭିଏମ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ାରେ ମୋର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ଜୟ ଢଲକିଆ। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢଲକିଆଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ମୋର ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢଲକିଆ ସିନା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମୋର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ଆଜି ନିଜର ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢଲକିଆ। ଏହା ସହ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢଲକିଆ ଆହୁରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଭୋଟର ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଲାଗି ମତଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଢଲକିଆ କହିଛନ୍ତି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ରହି ନିଜ କାମ ଭାବି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ। ପୁରୀ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 25ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ
ପୁରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହିଛି। ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ପୋଲିସ। ସେହିଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସେପଟେ ହୀରାକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଶୀତ। 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 14 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଶୀତ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏଥିସହିତ କନ୍ଧମାଳ, ଜି, ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ଯଥାକ୍ରମେ 10.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 6ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାପମାତ୍ରା 17.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହା 11.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଗତ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଏହାର ତାପମାତ୍ରା 11.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ଏହା 11.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଝିଅମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାଳିକା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଭଳି କୁପ୍ରଥାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁ ଦିନ ଧରି ବେଟି ବଞ୍ଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହି ନପାରେ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜାସନ ନିକୋଲ୍ସ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀରେ ଏବଂ କେରଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ରହିବ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ସେହିପରି 14 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲୋ ପ୍ରେସର ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହି ନପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ସମ୍ଭାବନା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହ୍ରାସ ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦିଗରୁ ରହୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖସିଛି ଭାରତ। 4 ଦିନରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଲାଣି ରାତି ତାପମାତ୍ରା। 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି 9 ସହର ପାରଦ। ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 14.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ କାର୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 7 ଥର ହୋଇସାରିଛି ବିକ୍ରି। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଭୟାବହ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଲିଙ୍କ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଅଟକ ଥିବା ତାରିକ ଅହମ୍ମଦ ମାଲିକ, ଅମିର ରସିଦ ଏବଂ ଉମର ରସିଦଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଜେରା କରିବା ଜାରି ରଖିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଫରିଦାବାଦର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟବହୃତ i20 କାର୍ଟି ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫରିଦାବାଦର ଜଣେ ଡିଲରଙ୍କ ଠାରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଫରିଦାବାଦର ଡିଲରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ଉକ୍ତ ଡିଲରଙ୍କ ନାମ ସୋନୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ ନିର୍ବାଚନ ତଦାରଖ କରିବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି। ମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଣିକି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ ନିର୍ବାଚନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାର୍ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ୟାନେଲ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ମନନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ବାର୍ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାର୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲେ ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଢୁଆଁ ଏବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ମାମୁଁ ଘର ପଠାଗଲା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଭାର। ରାତି ପାଇଲେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ପଢୁଆଁ ଏବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ମାଧବାନନ୍ଦଜୀଉ ପୀଠରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ପଢୁଆଁ ଭାର। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରଠୁ ନେଇ ଫଳମୂଳ ଆଦି ମାମୁଁ ଘରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଢୁଆଁ ଭାର। ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକର ମାଧବସ୍ଥିତ ମାଧବାନନ୍ଦଜୀଉଙ୍କ ପୀଠ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ମାମୁଁ ଘର ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର, ପିଠା ମିଠା ଆସିବାର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସେଥିରୁ ବାଦ୍ କେମିତି ପଡ଼ିବେ ମଣିମା। କୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆର ମଉଡ଼ମଣିଙ୍କ ପାଇଁ ମାମୁଁ ଘର ମାଧବାନନ୍ଦଜୀଉଙ୍କ ପୀଠରୁ ପଢୁଆଁ ଭାର ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବ ଦିନ ପଢୁଆଁ ଭାର ପଠାଯାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ମଝିରେ କୌଣସି କାରଣ ନେଇ କିଛି ବର୍ଷ ଏହି ପରମ୍ପରା ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ମାଧବାନନ୍ଦଜୀଉ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପଢୁଆଁ ଭାରରେ କଣ କଣ ରହିଛି? ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପଢୁଆଁ ଭାର ନୀତି ନିୟମ ସହକାରେ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଦର ଓ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର, ପିଠା ପାଇଁ ବିରି, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼, ଛେନା, କଦଳୀ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ମୂଳ, ତୁଳସୀ, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ଆଗରୁ ଆଦି ଭାରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ଅଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ଦିନଠାରୁ ଏହି ଭାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପଠାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଥର ଥର କମ୍ପୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ସେନା ଜାରି କଲା ନୋଟମ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଭୟର ଥର ଥର କମ୍ପୁଛି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେନା ଓ ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଓ ସରକାର ଆଲର୍ଟ ମୋଡକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ କେତେ ତାହା ପାକିସ୍ତାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ୟୁଜର୍ସ ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନଥିଲେ ବି ସେନା ପୁରା ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ନୋଟମ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥଳ, ଜଳ ଓ ବାୟୁସେନାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ନୋଟମ ଜାରି କରିବାର କାରଣ ହେଲା ସୀମା ଅଞ୍ଚଳର ଆକାଶପଥରେ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହକାର ଡିଜିପେ ଓ ସହକାର ଡିଜି ଲୋନ୍ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କଲେ ଅମିତ ଶାହ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମବାୟ ଋଣ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ କ-ଅଫ୍ କୁମ୍ଭ 2025କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରିଷନ ପାଲ ଗୁର୍ଜର, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶାହ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମବାୟ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୋସାଇଟିର ସମବାୟ କୁମ୍ଭ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ବିଗତ 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସହରାଞ୍ଚଳ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମବାୟ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୋସାଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। କ-ଅଫ୍ କୁମ୍ଭ 2025 ସମୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବସୃଜନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟାରିଫ ହଟାଇ ଦେବେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେରିକା ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ସହିତ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଉଚ୍ଚ ଟାରିଫରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରୁଷ ସହିତ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଟାରିଫ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗେରୁଆ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ହେବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୟାନ। ସଂଘ ସବୁବେଳେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ଆଉ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ସହିତ ସଂଘ ସବୁବେଳେ ଛିଡା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ଏହା ସହିତ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ହେବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂଘ ପ୍ରମୁଖ ମୋହନ ଭାଗବତ। ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ପତାକା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ 1933 ମସିହାରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଧ୍ୱଜ ସମିତ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗକୁ ଭାରତର ପତାକା କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା, ହେଲେ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାକୁ ନେଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଆଉ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ 3ଟି ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାର ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିଥିଲା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତତ୍ପର ହେଲା ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସଂଘ। ବିପଦ ସତର୍କତାକୁ ନେଇ ସଜାଗ ହେଲା ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସଂଘ। ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ମାଲିକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, କହିଛନ୍ତି ସଂଘ। ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ହାଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ସ୍ଥପିତ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାଷଣରେ ଧୋଇଦେଲେ ଭାରତ। ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିବା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ। ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲା ଭାରତ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିବା ଦେଶ କହି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣରେ ସହାୟତା କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହରିଶ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ୟୁଏନ୍କୁ ଭାରତର ଅନୁରୋଧ। ଆତଙ୍କବାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପରିବହନକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଭାରତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଖୋଲା ବିତର୍କରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପାର୍ବତ ନେନି ହରିଶ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚାଲାଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ସୀମା ପରେ ଆତଙ୍କବାଦ ସହିତ ଲଢ଼ି ଆସୁଛି। ସୀମା ପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଆଲୋଚନାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ହରିଶ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଣରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାକାରୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଶ୍ୱ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଦେଲେନି 22 ଗ୍ରାମବାସୀ।
ଯାଇଛି। ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 121ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ମତଦାନ ସରିଛି। ଭୋଟରମାନେ ଏବେ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ 122ଟି ଆସନରେ 1302 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ୍ସରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁ ଭୟ ବ୍ୟାପିଛି ସେଥିରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସମେତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଝିଅ ଇଶା ଦେଓଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଇଶା। ବଲିଉଡର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦେଓଲଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିବା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଏହି ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇଶା ଦେଓଲ। ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଇଶା ଦେଓଲ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର କରି ମିଛ ଖବର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ମୋ ବାପା ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତା ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ବାପାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେସବୁକରୁ ହଟିଯିବ ଲାଇକ୍ ବଟନ। ଫେସବୁକକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଫେସବୁକରୁ ଲାଇକ୍ ବଟନ ହଟାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବଟନ ଆଉ ବାହ୍ୟ ୱେବସାଇଟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଫେସବୁକ କହିଛି ଏହି ନିୟମ ଫେବୃଆରୀ 10, 2024 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ବଟନଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏବେ ବି ଫେସବୁକରେ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଫେସବୁକ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରୁ ଏହାର ସୋସିଆଲ ପ୍ଲଗଇନଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ଲଗ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଯାହା ଫେସବୁକ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏମ୍ବେଡ୍ କରିଥାଏ ତାହା ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବଟନ ହରାଇବ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଡେଭଲପର ଟୁଲ୍ସକୁ ସରଳ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ଲଗଇନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 1 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ୱେବସାଇଟଗୁଡ଼ିକ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଫେସବୁକ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକୀକୃତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗ୍ରାଫ୍ 3 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏକ ନୂତନ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସ୍କୁଲରେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡରେ ଚାଲିବ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନରେ ଉଭୟ ମୋଡରେ କ୍ଲାସ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଅନଲାଇନରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲାସ ହେବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଶନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗ୍ରାଫ୍ 3 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ ଆଦେଶ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ, ବେସରକାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସ୍କୁଲ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ଦିନକ ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଆତ୍ମଘାତୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଇନ ବା ୟୁଏପିଏ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକୁ ଜାମିନ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣର ପରଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଓକିଲ କହିଥିଲା, ଗତକାଲିର ଘଟଣା ପରେ ଏହି ମାମଲାର ଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସକାଳ ନୁହେଁ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ସନ୍ଦୀପ ମେହେତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସକାଳ ଅଟେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପତାକା ସହିତ ସମାନ ଏକ ପତାକା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଅନଲାଇନ ସମ୍ପର୍କ କଡ଼ା ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଣଜୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ। ରଣଜୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଣି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ। ନାଗପୁରରେ ବିଦର୍ଭଠାରୁ 100 ରନରେ ହାରିଲା ଓଡ଼ିଶା। ବିଦର୍ଭ 286 ଓ 218 ରନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କରିଥିଲା 160 ଓ 244 ରନ୍। ଚଳିତ ସିଜନରେ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ପରାଜୟ। ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ ଏ 1 ପଏଣ୍ଟ ସହ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା। ଏହାପରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚଙ୍କ ଭୂମିକା ଓ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ନାଗପୁରରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 100 ରନରେ ହାରିଛି। ରଣଜୀ ଚାମ୍ପିୟନ ବିଦର୍ଭ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 345 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ପିଛା କରି ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ 244 ରନରେ
ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ 44 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଆଜି ଦଳ ବିଜୟଠାରୁ 301 ରନ୍ ଦୂରରେ ଥିବା ବେଳେ ପୁରା ଟିମ୍ 244 ରନ୍ର ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ 8ଟି ନୂଆ ମୁହଁ ସହିତ ଦେବେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଭାରତ ଗସ୍ତ କେବେ ବି ସହଜ ନଥିଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ଗତ ଦୁଇଟି ଗସ୍ତ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ। 2015 ଏବଂ 2019ରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ ସ୍ପିନ୍ କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। 2015ରେ ବିଦେଶୀ ମାଟିର ସେମାନଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ବିଜୟ ଧାରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2019ରେ ଦଳ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବିନା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଫେରିଥିଲା। ଫଳାଫଳ ସମାନ ଥିଲା, ପରାଜୟ ଏବଂ ନିରାଶ। ଚଳିତ ଦୁଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯିବ, କିନ୍ତୁ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ରିସୋର୍ଟ ଏଫ୍ଡିଏମ୍। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଗଜପତିର ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରିସୋର୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଏହାର ଆହୁରି ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶୈବପୀଠ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଶିଖରର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏହାର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ସବୁଜ ବନାନୀ ଦେଖିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିସୋର୍ଟ ଏଫ୍ଡିଏମ୍, ଯାହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାଝୀ।